गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा श्री अकाल पुरख का शुकराना। साध संगत जी, इस तो पहला कि असी अज के विषय ते गल करिए, दास एक चीज़ नूं दोहरा देना चाहता है ताकि गल अच्छी तरह संगत दे पकड़ दे विच आ जाए। साध संगत जी, जो ये कायनात, जो ये संसार, जो पूरी सृष्टि वाहिगुरू अकाल पुरख ने बनाई है, इसका ज्ञान कोई सानू स्कूल दियाँ, कालजां दियाँ या यूनीवर्सिटी दियाँ या जो किताबां लाइब्रेरीज़ दे विच अवेलेबल हैं उन्हां तो प्राप्त नहीं हुंदा, और ना ही स्कूलों कालजां दे अध्यापक या यूनीवर्सिटियां दे प्रोफैसर ये ज्ञान दे सकते हैं। तो साध संगत जी, ये ज्ञान सिर्फ साडियां धार्मिक किताबां, गुरु, पीर, पैगंबर, भगत, संत उन्हां दे द्वारा ही मिलता है। जिस तरह के बाबे नानक ने सृष्टि के बारे में जपजी साहब की बाणी दे विच भी काफ़ी जिक्र किया है, और ओंकार की बाणी दे विच बहुत खोल के सृष्टि के बारे च लिखा है। सो साध संगत जी, हुण असी अपने विषय की तरफ आते हुए जो कुछ भी किसी इंसान नूं वाहिगुरू अकाल पुरख तो जिहड़ियां भी दातां मिलियां हन, वो वाहिगुरू अकाल पुरख दियां दित्तियां होईयां हन, और साडी अपनी कोई भी दात उस दे विच नहीं है। सो अकाल पुरख दियां दित्तियां होईयां दातां वास्ते दास हमेशा वाहिगुरू अकाल पुरख दा कोटन कोट शुकराना करता है। साध संगत जी, वाहिगुरू अकाल पुरख दियां दित्तियां होईयां दातां दे विचों दो दातां ऐसियां हन जिन्हां वास्ते दास स्पैशल तौर पे वाहिगुरू अकाल पुरख दा दिन रात धन्नवादी है और कोटन कोट धन्नवाद करता है। इन्हां दे विचों पहली दात ये है कि जो दास नूं वाहिगुरू अकाल पुरख ने मनुखा जन्म बख्शिया है। साध संगत जी, साढ़े धार्मिक ग्रंथ, गुरु, पीर, पैगंबर, संत उन्हां दा कहना है कि जो मनुखा जन्म है ये इतनी आसानी नाल नहीं मिल जाता, जां इतनी जल्दी नहीं मिल जाता। पता नहीं करोड़ों साल किन्नियां जूनां दे विचों दी गुजर के असी आंदे हाँ, कि उस तो बाद किते वाहिगुरू अकाल पुरख दी किरपा नाल, बख्शिश नाल फिर मनुखा जन्म प्राप्त होंदा है। इस दे उपर गुरबाणी दा फरमान है, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरन काल ए दे संजरिया। सो साध संगत जी, गल बिल्कुल साफ हो गई कि असी पता नहीं कितनियां सारियां जूनां दे विचों दी निकलते हुए फिर जाके वाहिगुरू अकाल पुरख की अगर मेहर होए तां जाके मनुखा जन्म प्राप्त होंदा है। अगे गुरबाणी का फरमान है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। साध संगत जी, नोट करना, इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। जो मनुखा जन्म है इतना दुर्लभ है, इतना कीमती है कि इसनूं पाउण वास्ते देवते भी लोचते हैं और काफ़ी कोशिशें करते हैं कि सानू मनुखा जन्म मिले ताकि जो साडा पैंडा रह गया असी उसनूं पूरा कर सकीए। साध संगत जी, बहुत ब्रीफ दे विच गल करांगे कि जदों कोई इंसान वाहिगुरू अकाल पुरख दे मार्ग ते चलदा है तो उसनूं कई स्टेजेस पास करनियां पैंदियां हन। जिस तरह के सब तो पहली स्टेज मनुख, मनुख तो बाद जग्यासू, यानी कि इंसान जाग पिया, उसनूं पता चल गया कि आखिरकार मेरा जिंदगी का मकसद की है, मेरा एम की है। उस तो बाद साधक, यानी कि साधु, जिसने साधना करनी शुरू कर दी। उस तो बाद देवते, देवते वो हुंदे हन जिन्हां ने बहुत सारा पैंडा तय कर लिया लेकिन हजे तक मंजिल ते नहीं पहुँचे। उस तो बाद संत होंदे हन। संत वो है
ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70% ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੈ ਤੇਰੀ ਸਕਦਾਰੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਔਰ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ, ਸੂਦ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੂਤ ਸਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਰਿੰਡ, ਕਰੀਰ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਰਤ ਔਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਸਾਧੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇਂ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰੇਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, तो ही संग समाई, पोहप में जैसे बास बस्त है, मुकर में जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। सो सासंग जी, गल बिल्कुल साफ हो गई कि किते भी भटकण की लोड़ नहीं है, किते भी अपना कारोबार छड्ड के जाण की जरूरत नहीं है। घर बैठिਆਂ ਨੂੰ ही परमात्मा प्राप्त होंदा है, अगर नीयत साफ होए और बाबे नानक दे दसे हुए राह दे उत्ते असी चलीए। सो बाबा नानक फिर अगे फरमान करते हैं, हसंदियाँ खिलंदियाँ पनंदियाँ विचे होवे मुगत, यानी कि इसे जीवन दे विच असी हसदे खेडदे अपना काम करते घर दे विच रहिंदे होए वाहिगुरू अकाल पुरख नूं प्राप्त कर सकते हाँ। और उद्यम करेंदियाँ जियो तूं कमावदियाँ सुख पहुँच। बाबे नानक का कहना है कि हे गुरसिख, तेरा जो जीवन है वो उद्यमी होना चाहिए है। गुरसिख के जीवन दे विच आलस की कोई जगह नहीं है। घर दे विच रहिंदे होए उद्यम करते हुए अपना जीवन बतीत करो और वाहिगुरू अकाल पुरख नूं प्राप्त करो। सो साध संगत जी, असी बाबे नानक दे कोटन कोट धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने कि सानू सारियां बुराइयां तो बचा लिया और इतना सौखा ते सीधा जीवन दिता है जिस दे विच कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन साध संगत जी, एक गल दी ख्याल रखना कि सिर्फ लिबास नाल कोई सिख नहीं बन जाता, जब बाबे नानक दा सेवक नहीं बन जाता। सिर्फ लिबास पहनना और बाबे नानक की दिती हुई रौह रीति नूं ना मनना, इस तरह जिंदगी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुंदा। और साध संगत जी, बाबे नानक के दिते हुए असूल नूं भगत नामदेव और भगत तरलोचन इस तरह उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। भगत तरलोचन और भगत नामदेव ये समकाली सन, इको ही टाइम दे सन और भगत तरलोचन नामदेव नूं छेड़ते रहंदे सन, टिचरा करते सन, मखौल करते सन कि नामा तू तो सारा दिन अपने काम कार दे विच ही लग्या रहिंदा हाँ, क्योंकि नामा शीबा सी ते तू कदे वाहिगुरू अकाल पुरख नूं नहीं याद करदा, उसकी वंदना नहीं करदा। तो इसका जवाब नामा इस तरह दिंदा है जो कि बाबे नानक ने सानू गुरमुख गाड़ी का सिखाया है। नामा कहे तलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। तो साध संगत जी, घर दे विच रहिंदे होए, गृहस्थ दे विच रहिंदे होए, काम कार करते हुए तुसी अपना जो ध्यान है वो वाहिगुरू अकाल पुरख दे नाल जोड़ सकते हैं। और साध संगत जी, सब तो वड्डी खुशी की गल ये है कि श्री गुरु अर्जन देव जी बाबे नानक की दिती हुई विचारधारा ते इस प्रकार मोहर लगाते हैं कि हे इंसान, अगर तू एक वाहिगुरू अकाल पुरख का लड़ पकड़ेगा और गृहस्थ दे विच रहिंदे होए भी उसनूं याद करेगा और गुरमुख गाड़ी राह ते चलेगा तो फिर तेनू जीवन दे विच की मिलना है। ध्यान देना साध संगत जी, दुख नाही सब सुख ही है रे, एका एकी लेते। ये इंसान उस वाहिगुरू अकाल पुरख की उंगली पकड़न दे नाल, उसकी शरण दे विच जाण नाल जिंदगी दे विच कोई भी दुख नहीं है, बल्कि सब सुख ही सुख है और आनंद ही आनंद है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। उसके रस्ते ते चलदियां कोई बुराई नहीं है, कोई हार नहीं है, सब जित ही जित है। सोग नहीं सब हरख ही है रे, छोड़ नहीं किछ लेते। और इस रास्ते ते चलते हुए कोई सोग नहीं है, सब हरख ही हरख है। हरख मतलब आनंद, खुशी ही खुशी है। इस रास्ते ते चलते हुए कुछ
ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਭਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।